नाज़रीन کرام, ایک منصوبہ بہت سے لوگ بناتے ہیں، ایک منصوبہ زمین پر خود کو خدا سمجھنے والے بناتے ہیں، تو ایک منصوبہ میرے اللہ کی ذات بھی بناتی ہے. اینڈ اللہ از دا بیسٹ پلانر. قرآن پاک میں ہے کہ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. اور یوں لگ رہا ہے کہ اس وقت تمام تر رکاوٹوں، تمام تر مخالفتوں، تمام تر غداریوں، تمام تر زیادتیوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فتح کے قریب پہنچتی جا رہی ہے. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عدن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. تو ناظرین، علی مین گنڈاپور نے ویڈیو پیغام بھیج دیا. بہت اچھی خبریں اور اہم معلومات ہے، جانیے اس ویڈیو میں. ایک ایسے وقت پر جب اڈیالہ جیل کا قیدی نمبر 804 باہری دنیا سے مکمل طور پر کٹ چکا ہے، رابطہ منقطع ہے، اپنے جو ہیں وہ بھی کوئی خاص قابل اعتماد نہیں رہے، اس سب کے اندر پھر بھی اس نظام کو اب تک کا سب سے بڑا دھچکا لگا ہے. اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر آئینی ترامیم کے معاملے پر اس سسٹم کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ جمعے کے دن اب بہت بڑا میچ پڑنے جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ کے پاس ایک اور موقع ہے. یہ موقع ہے کہ لوہا گرم ہے، اب دیکھ کے وار کر دیں تو معاملات پھر بھی آپ کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں. ابھی تک تو تمام تر چیزیں پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ نے بھی ہر ممکن کوشش کی کہ پی ٹی آئی کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور نظام پہلے ہی پی ٹی آئی کے خلاف ہے. لیکن اس وقت اڈیالہ جیل کا قیدی نمبر 804 پھر بھی وننگ شاٹ بس رہتی ہے، میچ جیتا بیٹھا ہے. میں جو ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. آج ایک چیز تو یہ ہوئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو یہ مجوزہ آئینی ترامیم ہے ان کا کیس فکس کر لیا. اب قاضی صاحب یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان ترامیم کے اوپر پہلے ہی فیصلہ دے دیں، ہم خیال بینچ بنا لیں، اور تاکہ کل کو اگر کوئی اور چیف جسٹس آئے تو اس کے سامنے یہ اپلیکیشنز پڑی ہوں گی، وہ انہیں فکس کر دے گا، آئینی ترمیم پر کیس چل پڑے گا. قاضی صاحب کی آج اس کوشش کو کس طرح سے وکلا نے ناکام بنایا وہ بھی انٹرسٹنگ ہے. اب ایک طرف تو قاضی صاحب کو جو باریک واردات ہے وہ ڈالنے سے وکلا نے روکا، اور پاکستان بار کاؤنسل کے ممبران کی جانب سے وکیل حامد خان عدالت میں پیش ہوئے اور مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف درخواست واپس لینے کی استدعا کر دی. وکیل درخواست گزار حامد خان نے کہا کہ ہم درخواست واپس لینا چاہتے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے ان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو صرف درخواست واپس لینے کے لیے وکیل کیا گیا ہے، عابد زبیری خود بھی آ کر یہ درخواست واپس لے سکتے تھے. قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ اعتراضات کے ساتھ دوسری درخواست بھی مقرر ہے، جس پر حامد خان نے کہا کہ ہم اپنی دونوں درخواستیں واپس لیتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ صرف اعتراضات کے خلاف اپیل واپس لے رہے ہیں یا اصل درخواست بھی واپس لے رہے ہیں. حامد خان بولے کہ ہم درخواست اور ان پر اعتراضات اور ان اعتراضات کے خلاف دونوں اپیلیں واپس لے رہے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست 6 وکلا نے دائر کی تھی، وہ خود بھی کہہ سکتے تھے واپس لینا چاہتے ہیں. حامد خان صاحب مجھے یقین ہے کہ آپ کی خدمات باضابطہ طور پر لی گئی ہوں گی. قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی میرے خلاف سازش ہے یا پھر آپ کو جان بوجھ کے یہاں پہ بھیجا گیا ہے تاکہ مجھے آپ یہ میسج دے سکیں. سپریم کورٹ نے ظاہری بات ہے اب اس کے اوپر سپریم کورٹ کیا کر سکتا ہے، قاضی صاحب کے پاس آپشن تو کوئی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ وکیلوں کی درخواستیں تھیں، وہ خود آتے، آپ کو وکیل کیوں کیا ہے، پی ٹی آئی کے لیگل ٹیم کا ہیڈ کیوں آ گیا یہاں پہ وکیل بن کے. تو اب جو جج ہیں وہ ان باتوں پر بھی اعتراض کیا کریں گے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اچھا، وہیں دوسری جانب سپریم کورٹ نے مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج تو کر دی، لیکن اب نون لیگ کا جو اندرونی اجلاس ہے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ کل جو جاتی عمرہ میں معاملہ ہوا اور ایک اتفاق رائے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا مولانا صاحب یہ بات کرتے آئے ہیں اور تھوڑا سا کنفیوژن رہتی ہے، آخری دم تک شک اور شبہ رہے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ شک اور شبہ آخری دم تک رہنا بھی چاہیے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں وہ بہت مثبت بھی ہے. اب اس سب کے اندر پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا پہلے اتفاق ہوا، اب نون لیگ کا بھی اتفاق ہو گیا ہے، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئینی عدالت کے معاملے سے پیچھے ہٹنے جا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہے. لاہور میں گزشتہ روز 3 جماعتوں کے بڑوں کے درمیان ہونے والی بیٹھک کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے. نواز شریف کی جانب سے زرداری، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو کے اعزاز میں عشائیے کا انتظام کیا گیا تھا، اور اس میں بلاول بھٹو، شہباز شریف
शरीफ और मरियम नवाज भी थी। इजलास के बाद मौलाना और बिलावल ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और कहा कि मुस्लिम लीग नून भी आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी और जेयूआई के मुसव्विदे पर इत्तफाक कर चुकी है और इसहाक डार ने इसकी तस्दीक भी कर दी। अब गुज़श्ता रोज होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आई है, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम अदालती इस्लाहात पर मुत्तफिक हैं। ज़राए के मुताबिक तयशुदा अदालती इस्लाहात पर मौलाना फजलुर रहमान आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को एतमाद में लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी आईनी तरामीम पर नून लीगी क़यादत को साथ मिलाने के लिए कोशा हैं। ज़राए का बताना है कि एतराज़ वाली शिकों पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत आपस में फिर मुशावरत करेगी, यानी नून लीग अभी भी ये कह रही है कि वो वाली शिकें जिन पर एतराज़ है वो अभी भी पास करवानी है, लेकिन उन्होंने कहा चले ठीक है मशवरा करते हैं। इजलास में मुश्तरका मुसव्विदे पर इत्तफाक राय की कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक हुआ और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि ज़राए का कहना है कि इन बड़ों की बैठक में 9 मई के मुल्जिमान के ट्रायल के लिए फौजी अदालतों के क़याम पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम को फौजी अदालतों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जबकि नून लीग जो है वो फौजी अदालतों का निफाज जो है वो चाहती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि बात आईनी अदालत से होती हुई आईनी बेंच पर पहुंच गई है और वही जो मौलाना फजलुर रहमान कहते आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में एक 5 रुकनी स्पेसिफिक बेंच हो, वही आईनी केसेस सुने, इसी तरह हाई कोर्ट्स के अंदर आईनी बेंच हो। और वैसे भी 18,000 ज़ेरे इल्तवा मुकदमात हैं, 200-300 बीच में आईनी नौयत के मुकदमात हैं, उनके लिए अलग अदालत, इतना बजट, इतना पूरा निज़ाम, इसकी ज़रूरत नहीं है अनटिल और अनलेस कोई और आपका अल्टीरियर मोटिव हो। अब इस समय मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं और पीटीआई और पीपल्स पार्टी के 4 रहनुमाओं ने यह दावा किया है कि बड़ों की नशिस्त के बाद आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक राय हुआ है। आईनी अदालत पर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक कदम पीछे हटे हैं और आईनी अदालत के क़याम से उन्होंने यू टर्न लेने पर इत्तफाक किया है। तमाम जमातों में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक राय हुआ है। अब यहां पर मुक्तदरा कहां पर खड़ी है, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी भी बंदे उठाए जा रहे हैं, बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन अब इतना आसान नहीं होगा। अब इस सब के अंदर पीटीआई के बंदों को उठाए जाने का सिलसिला तो चल रहा था, लेकिन बैरिस्टर गौर ने दावा किया है कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमती बेंचेस से 7 मेंबरान तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। हुकूमत के वोट सिर्फ उनकी किताबों में पूरे हैं। हुकूमत ना अपने मेंबरान से हुकूमत ने पूछा है, ना डर के मारे जवाब दिया है। मेरे पास बावसूख और काबिल एतमाद सोर्स से खबर आई है कि हुकूमत के अपने 7 मेंबरान जो हैं वो इस हुकूमत के लिए वोट नहीं देंगे। अब इस सब पर मैं आपको यह बता दूं कि पूरी की पूरी सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। अब इसमें यह है कि सलमान अकरम राजा साहब ने एक बात कही है कि जेयूआई का आईनी तरमीम का मुसविदा बहुत बेहतर है, उस पर बात आगे बढ़ सकती है, हम उस चीज को लेके आगे बढ़ सकते हैं, हम इत्तफाक राय कर सकते हैं। और अगर मौलाना फजलुर रहमान के मुसविदे पर पीटीआई भी मुत्तफिक हो जाती है तो हुकूमत का सबसे बड़ी चीज, आप देखें 9 मई का मामला पीछे हट गए, मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला पीछे हट गए, फिर इसके अंदर इमरान खान साहब के ट्रायल के लिए जो चीजें करनी थी हर चीज से पीछे हट गए, फिर शख्सी आजादियां जो हैं उनसे पीछे हट गए, जो बुनियादी इंसानी हुकूक है उनसे पीछे हट गए, आईनी अदालतों का क़याम नहीं हो रहा, काजी सिस्टम में से उठा के बाहर फेंका जा रहा है, माइनस हो रहा है। ऑल्दो काजी साहब इज्जत से 25 तारीख जाना ही जाना था, लेकिन अब यूं लग रहा है कि काजी साहब का इज्जत से जाना ऑन द टाइम, वरना टाइम से पहले जाए तो बंदा कहता है बेआबरू होकर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काजी फाइज ईसा साहब ने इतनी कोशिशें भी कर दी जिनसे यह साबित हो गया कि काजी साहब खुद भी इस सब के ऊपर विलिंग है। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हैं तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देख लिया कि लोहा गर्म है, अब वार करना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ जुम्मे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। पीटीआई की सियासी कमेटी के एलामिये के बाद मैं आपको यह बता दूं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि गैर आईनी तरामीम के खिलाफ कल बरोज जुम्मा मुल्क गिर एहतजाज होगा। पूरे के पूरे पाकिस्तान में ये बड़े पैमाने पर एहतजाज होना है और इस एहतजाज के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पावर दिखाएगी, शो ऑफ स्ट्रेंथ करेगी, वो भी अनप्रेसिडेंटेड होने जा रहा है। और इस सब के अंदर इस वक्त आप ये देखें कि ये गैबी मदद नहीं तो और क्या है। पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप ने जितनी कोशिशें की है, आईनी तरामीम एज इट इज पास हो जानी थी। अल्लाह ताला ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को यह हकीकत दिखाई कि जी अवाम क्या सोच रही है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, अगर पीटीआई का कोई बंदा नहीं टूट रहा, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब डट गए हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ी वजह आप लोग हैं, इस मुल्क की अवाम है, सोशल मीडिया है, डी चौक का जो एहतजाज था वो है। और वो भी चलें, गंडापुर साहब ने बीच में से उसे कंट्रोवर्शियल बना दिया, वो मुकम्मल हो जाता, गंडापुर डी चौक पे खड़ा होकर एक तकरीर कर देता तो चीजें और बेहतर हो जाती। लेकिन चले, फिर भी जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल कर दें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक।